بلغه وإجلالا لقدره وولاء له ورغبة في لقائه ومرافقته صلى الله عليه وسلم وشوقا إليه ويوفر حظنا من كل تلك المواهب والمنان ويصلح لنا السر والعلان ويجمعنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ويثبتنا على قويم طريقه ويثبتنا على منهاج الأقوام ويحمينا به من الآفات وفرج قرب أمته ويجعلنا وإياكم في خيارهم وأنفعهم لهم في عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى جميع المحامد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الطهر سيدي كل ساجد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وامنح وصفي لنا الموارد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآتنا السؤل والمقاسي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أشفى الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك يا محي الذنوب السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله إن عليه الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه وأحمد صلى الله عليه وله انتقى من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا صلى الله عليه الحمد لله الذي من به فبه تلينا وحوينا سددا صلى الله عليه أرسله فينا برحمته التي عدمت فهزنا منزلا متفردا صلى الله عليه اختاره وهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسنى غدا صلى الله وله عليه لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا صلى الله عليه ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دأبا سرمدا يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا هادي سير ويدا وانشد أمام الركب في الركب ريب أحد معهم قلبي بل لي إذا أحضوا لقلبي بل لي
واشد أمام الركب في الركب لي غريب أحد معهم قلبي من لي إذا أحد لقلبي من لي إذا أحد لقلبي ستدوني في البوادي أحد مني فؤادي ستدوني في البوادي أحد مني الفؤاد ستدوني في البوادي أحد مني فؤادي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أحدوا لقلبي أحد سير ويدا واشد أمام الركب في الركب الريب أحد معه قلبي من لي إذا أهدوا لقلبي من لي إذا أحدوا لقلبي يا إلهي يا مجيب فبطيبتني حبيب يا إلهي يا مجيب فبطيبتني حبيب يا إلهي يا مجيب فبطيبتني حبيب أرجو يشفع لنا من ذنبي أرجو يشفع لنا من ذنبي يسير وإذا واشد أمام ركبي في الركل في ريب أحد معهم قلبي من لي إذا أحدوا لقلبي من لي إذا أحدوا لقلبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فأبوه آدم نال تكريما به وله الملائك ربنا قد أسجدا بقائم العرش رئيس محمد مع الإله فبان رتبة أحمدا وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا ولم يزل متنقلا في الأكرمين وكلهم لله جل وعلا والله يكلأه بعين عناية حتى تلقه أبو قد مجدا عبد الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا ولم تجد ثقالا ولا ألما وكم قد شاهدت آيات تسمو سددا حل السعود وضجت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر الربيع أبرز شمس الهدى فبدأ ضيع السر مكحولا ومختونا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك قد بدت أنوار أحمد في الوجود تتوقد فالسماوات وضاءت يا رسول الله والأراضي بمحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك حل سعد وفخر وعطاء ما له حد رحمة رحمن الله يا رسول الله ذخرنا هنا وفي غار يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلاة الله يوم يأتي باللواء تحته من كان وحد آدم والرسل ضر يا رسول الله يا له الله صدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك رسول الله صلوات الله عليك ومقام الحمد أسمى وبه طه تفرد فلنا العلم
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جلد الحسين، مرحبا مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا ربي فاجمعنا جميعا في الجنان نتخلد رفقة المقدر أحمد خادم الرسل الممجد، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب شكر علينا، ودعا لله وبه أبنى المواهب، وارضى عنا بمحمد وصور الحق وأهله، بالصفا والأنس نسعى، طلع البدر علينا ثنيات الوداع، جب الشكر علينا، فدعا لله نصر رايات حبيبك في الجميع الأرض، نشهد رمضان كفورين لصريح الحق يجحد، طلع البدر من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ودعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد الله عليه وسلم، واختم العمر بحسن ويقين حين يوفى، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صل يا ربي وسلم على النبي ولي بلا عن، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولد النبي ونكست أسنام أهل سركبان الحق وانجاب الصدى،
وانثاق إيوان ونار أحمدت قد أظم الرحمن هذا المولد آمنة قد أرضأته ثويبة فحليمة والكل حق أسئدا وحلت البركة دار حليمة وسكوا به الغيث وحازوا سؤددا ونشا آمنا صادقا محمودة أحلاكه برا سحيا أجودا مات أبوه بطيبة ومحمد حمل فزار الظهر ذاك الوالدا في شادس الأعوام ثم بأيده وفى الحمام أمه ذات الندى صلى الله عليه كفله الجد وعم وامتطى نجوب الأزيمة صابرا مجتهدا صلى الله عليه وخديجة خطبته في حمص وإشرين فحازت بالمعظم معدا صلى الله سام الدر عليه وفدته بالمال وبالجاه وبالروح فيا نعم الفداء يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مهتدى اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. وأتاه وحي الله في غريرا يقضي به الأيام فرضا عابدا. صلى الله عليه. قال له جبريل لقرا أنت مرسول الإله فعاد عودا أحمدا. صلى الله عليه. خديجة أسلمت وعليون وصديقه صديق أكمر الهدى. صلى الله عليه. ومضى يبلغ للرسالات في خفا ثم بجهر صبيرا ومكبدا. صلى الله عليه. ماتت خديجة بعد أسار وأبو طالب جاها بعد زين سدائدا. أسرى به المولى إلى الأقصى على فوق السماوات عروجا مفردا. جواز سدرة منتهى وهباه رب العرش تمجيدا وإزا أوحدا. صلى الله عليه. سعنا المعادي وبرزاخ مع كبريات أي حقا قد أراه وأزهدا. والقمار ساقى وحنن الجدع والقرآن أعظم آيات شمس الهدى. صلى الله عليه. بين الأصابع فضماء أعجاب وأزالات والضب نطقا ساهدا. قد عظم الله الحبيب فلا ترى بين الخلائق مثل طه أهدا. قد أكمل الله به الدين فأرسل لقوعده وحسنا سيدا. الله أكبر من به يا فوزنا بمحمد فعسى نور فيكه غدا. يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب بالمختار أكرم شافع أصلح لنا الأحوال جنبنا الردى واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى يا رب واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحم حمانا واكفنا شر العداء وقضي لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد صدق نشاهد وجهه بحظائر القدس منازل شهداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام سعداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام سعداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام سعداء وأدم صلاتك والسلام عليه ما أحب الصباب الفتي وحاد حدا ولا لأهل الطهر والصحب الكرام وتابعين بحبيبك الطهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاث من قل هو الله أحد والمعوذتين لا من كان تهليل بسببهما الفاتحة أجركم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم تقبل وأوصل ثواب قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده وما قلنا من قول يا الله يا الله ما قرأنا من الأمر شرب الطهور وما صلينا على حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية وسلا ورحمة نازلة وبركة شامل نهديها ونقدم إلى حضرة سيدنا حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وبنات فاطمة الزهراء وآلي بن أبي طالب بن الحسن وأخواني وأزواجهم وذريته أجمعين وإلى أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء المرسلين وأزواج طاهرات أمة المؤمنين
وأهل بيته أجمعين ثم إلى رشيدنا المهاجر الله أحمد بن إسحاق حسين الفقيه مقدم محمد بن علي وعلي وصولهم وفروعهم جميع سلسلة أبي علي ووصولهم وفروعهم ثم إلى رشيدنا المقدم الثاني عبد الرحمن السقاف ووصولهم وفروعهم وأولادهم أجمعين خصوصا أبو بكر عمر ثم إلى روي الحبيب الله بن أبو بكر الإدريس الأكبر وأبو بكر بن عبد الله الإدريس الأدنى ووصولهم وفروعهم ثم إلى روي سيدنا فخر الوجود سيدنا الشيخ بن سالم وأخيه بن سالم ثم إلى رقود الأنفاس عمر بن عبد الرحمن سهل البارس ثم إلى رقود بالإشهاد وغزي العباد والبلاد وعبد الله بن علي وأحمد الحداد ووصولهم وفروعهم وجهم وتلامذتهم أجمعين ثم إلى روي أحمد بن زين الحبشي ووصولهم وفروعهم ثم إلى روي الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب الله بن مسلم بن طاهر وأبي طاهر بن مسلم بن طاهر ثم إلى روي أحمد بن سلام الله ثم إلى محمد بن الله وصولهم وفروعهم ثم إلى روي وصول ثم إلى روح قدوتنا إلى الله الحبيب علي محمد الحبشي ووصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم وأولادهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب محمد بن سليم الحفيد وحبيب علي محمد بن سليم الحفيد ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح حسام شادري حبيب رسمي عبد الله بن شهاب ثم إلى روح قدر بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى روح قدر بن أحمد السقاف ثم إلى روح قدر بن علي السقاف ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح أبو بكر أبي صالح بن حسين الحامد ثم إلى روح الحبيب عيدروس الجفري ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح أولياء هذا البلد من أهل الأجمعين خصوصا الحبيب علي بن علي الحبيب أحمد بن علي وعنيس بن علي الحبشي وأخوانهم وأزواجهم وذريتهم أجمعين ثم إلى روح أبو الشيخ أبو بكر السقاف وقدر بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى روح الحبيب محسن وصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد الوالد علي بن حسن ثم إلى سيد الجاد الحبيب حسين بن سنة أبو سلم صالح على ثم إلى روح عمر ثم إلى روح disebutkan arwahnya masing-masing ثم إلى روح Abdullah bin Amal cerita tarawih ثم أخينا محمد بن فؤاد وشيبان ثم إلى روحي من أمرها المجلس وتصير ومن كان في السابق حاضرا معنا والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وفكاكا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وارفع درجتهم واجعل قبرهم روضا من رياض الجنة اللهم انزل في قبورهم روحا والريحان والفسد والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى سئلان اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا اخذ بصالحات أعمالنا وأمرنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهين الله في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا تنتهي أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليه حي وأمتنا عليه يموت وبعثنا عليه بعث وانفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik, masih memberikan kita hidayah, kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul lagi di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diselimuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmatnya kepada kita, terus memberikan pengampunannya kepada kita, terus memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan lagi sebagaimana kebiasaan kita setelah membaca maulid dan membaca tahlil, kita membaca sekelumit daripada kisahnya para nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
pertemuan yang lalu kita telah selesai daripada mengkisahkan tentang kisahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang mana kita tahu ya, Nabi Allah Yusuf adalah seorang nabi yang mulai kecilnya mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala atas buruknya perlakuan daripada saudara-saudaranya. Sampai Nabi Allah Yusuf ini keluar daripada rumahnya atau dibuang oleh saudara-saudaranya, diletakkan di sumur sampai dijadikan atau ditemu oleh seseorang dan dijadikan budak. Dijual Nabi Allah Yusuf ini di Mesir sampai ditemu oleh salah satu orang yang baik. Dididik di situ Nabi Allah Yusuf sampai mengetahui daripada banyak ilmu, dan termasuk daripada kelembutan Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Allah Yusuf ini bisa menjadi perdana menteri atau pemimpin di Mesir sana. Setelah mendapatkan cobaan yang sangat banyak, bahkan di Mesir sekalipun Nabi Allah Yusuf ini mendapatkan fitnah tentang seorang wanita dengan seorang wanita, tapi Nabi Allah Yusuf tetap sabar. Nabi Allah Yusuf ya tetap tidak melakukan kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah keluarganya datang yang dulunya mengkhianati Nabi Allah Yusuf, dibalas oleh Nabi Allah Yusuf dengan apa? La tathriba alaikumul yawm. Tidak ada balas dendam antara kalian, tidak ada keburukan kepada kalian. Ya, Allah mengampuni kalian, kata Nabi Allah Yusuf. Ini kisah daripada Nabi Allah Yusuf. Kemudian kita akan masuk di kisah daripada seorang nabi yang tidak kalah mulia. Seorang nabi yang juga menjadi simbol kesabaran umat manusia. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala membanggakan di dalam Al-Qur'an tentang kesabaran beliau. Yaitu adalah Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Kita tahu tidak banyak disebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Allah Ayyub. Akan tetapi namanya Nabi Allah Ayyub sering diulang-ulangi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tapi kisahnya hanya disebutkan dalam 2 surat saja. Dan itu pun hanya di beberapa ayat. Di dalam surat Al-Anbiya dan di dalam surat Shad. Yang mana kita tahu Nabi Allah Ayyub alaihissalam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami mendapati Ayyub ini adalah orang yang sabar, kata. Nah, ini klaim bukan dari manusia, tapi klaim dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kami benar-benar mengenali hamba ini, Ayyub ini, sabiran, adalah orang yang sabar. Ni'mal abdu. Hamba ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik hamba. Ayyub ini adalah sebaik-baik hamba, innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Allah Ayyub ini adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ayyub ini akan kita buktikan kenapa kok Allah sampai memuji Nabi Allah Ayyub dengan pujian yang sangat luar biasa. Yang pertama dengan mengatakan bahwasanya Nabi Ayyub ini orang yang sabar, sebaik-baik hamba, dan juga awwab. Apa itu awwab? Awwab ini adalah seorang hamba yang senantiasa kembali kepada Allah. Artinya Nabi Allah Ayyub ini benar-benar mengetahui pintu mana yang harus dia ketuk dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Siapa yang harus dia dekati, pintu siapa yang harus dia tunggu, siapa yang harus dia minta, siapa yang harus dia harapkan. Nabi Allah Ayyub tahu satu-satunya zat yang pantas untuk diketuk pintunya, untuk diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mendapatkan titel Awwab, adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah di setiap keadaan. Biasanya tanda orang yang awwab ini adalah orang yang tidak pernah mengeluh atas keadaannya. Baik keadaan nikmat maupun keadaan susah, ya senantiasa mengatakan bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap yang dari Allah adalah sesuatu yang baik. Nah, ini adalah titel daripada awwab. Bagaimana Nabi Allah Ayyub ini bisa mendapatkan 3 titel seperti itu yang sangat luar biasa dipuji sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Maka yuk kita bahas daripada kisahnya Nabi Allah Ayyub. Nabi Allah Ayyub ini dari namanya atau daripada nasabnya para ulama berbeda pendapat. Akan tetapi mereka mayoritas para ulama ini sepakat bahwasanya Nabi Allah Ayyub ini dari sisi ayahnya, Nabi Allah Ayyub ini bersambung nasabnya sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Jadi Nabi Allah Ayub ya di sini disebutkan menurut daripada Imam Ibn Ishaq, Nabi Allah Ayub bin Musa bin Zarih bin Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi termasuk daripada keturunannya Nabi Allah Ibrahim. Hanya saja bedanya dengan Nabi Allah Yusuf. Kalau Nabi Allah Yusuf kita tahu Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, kalau Nabi Ayub ini ya, lewat Nabi Allah Ishaq juga, tapi tidak lewat Nabi Allah Ya'qub. Kita sudah bahas bahwasannya Nabi Ya'qub ini punya satu saudara, atau Nabi Ishaq ini punya dua putra. Yang pertama Ya'qub, yang pertama Al-Aisu atau Isa pakai shad, Isa, dan juga yang kedua Ya'qub. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi Allah Ishaq ini punya dua anak, Isa dan juga siapa? Ya'qub. Dan kita sudah pernah bahas bahwasanya Nabi Allah Ishaq mendoakan dua putranya ini, yang Nabi Allah Ya'qub didoakan agar seluruh keturunannya banyak yang menjadi nabi. Tapi kalau Isa ini didoakan sama Nabi Ishaq, keturunannya menjadi orang-orang seorang pemimpin, raja, dan panglima perang. Dan terjadi mayoritas daripada keturunan Nabi Allah Ya'qub ini semuanya menjadi apa? Mayoritas jadi nabi. Mulai daripada Yusuf, Sulaiman, Dawud, kemudian Musa, Isa, semuanya daripada keturunan Ya'qub bin Ishaq. Tapi kalau keturunan daripada Isa bin Ishaq ini mayoritas orang-orang kaya raya, pemimpin, dan juga panglima perang. Termasuk daripada keturunan Ishaq ini Isa bin Ishaq sedikit yang menjadi nabi. Salah satu yang menjadi nabi adalah Ayub ini. Tapi ya, seorang nabi yang juga sangat kaya raya. Ini nasabnya dari ayah. Adapun nasabnya dari ibunya Nabi Allah Ayub ini adalah putri atau putra ibunya Nabi Allah Ayub ini adalah putrinya Nabi Allah Lut di dalam riwayat. Ya, dalam riwayat ibunya Nabi Allah Ayub ini adalah putrinya siapa? Nabi Allah Lut. Ya, putrinya Nabi Allah Lut. Sehingga dari ayah nyambungnya kepada Nabi Ibrahim, dari ibu nyambungnya kepada Nabi Allah Lut. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini masih keluarga juga. Nabi Lut ini keponakan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya. Ini riwayat yang masyhur, yang terkenal bahwasanya Nabi Allah Ayub ini nasabnya seperti itu. Dan dikisahkan oleh para ulama ahli tafsir dan ahli tarikh keadaan Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub ini adalah seorang yang kaya raya. Hampir di setiap kenikmatan beliau punya dan beliau menguasainya. Daripada kekayaan tersebut, Nabi Allah Ayub ini seorang pemimpin juga beliau. Orang punya harta yang sangat banyak. Beliau hartanya daripada al-an'am. An'am ini adalah seperti unta dan sapi. Beliau punya tanah sendiri untuk menyimpan daripada untanya dan sapinya. Sangat banyak untuk mengembalanya. Wal mawashi, begitu juga kambing-kambing. Banyak Nabi Allah Ya'qub memilikinya. Wal aradhi al-muttasi'ah. Bahkan tanah. Beliau memiliki tanah yang sangat luas. Bahkan di dalam riwayat tanahnya Nabi Allah Ayub ini seperti satu kota sendiri dimiliki oleh beliau. Jadi satu kota ini milik siapa? Milik Nabi Allah Ayub sendiri. Beliau atau rumah beliau, daerah beliau ini tinggalnya di daerah Hauran. Hauran ini kalau sekarang di daerah Suria, antara Suria dengan Jordan. Di antara Suria dengan Jordan, kalau kita lihat para ulama ahli tarikh mengatakan memang daerah tersebut adalah daerah yang sangat subur. Daerah yang sangat luar biasa suburnya. Dan di situ tempat tinggalnya Nabi Allah Ayub. Artinya tanahnya subur, begitu juga hartanya banyak Nabi Allah Ayub. Begitu juga belum termasuk daripada emasnya, peraknya Nabi Allah Ayub. Dan juga keturunannya. Di dalam riwayat Nabi Allah Ayub ini memiliki 12 putra. Ya, istrinya Nabi Allah Ayub juga. Dan masih banyak lagi daripada harta yang dimiliki oleh Nabi Allah Ayub. Badannya juga yang sehat, wajahnya yang tampan. Nabi Allah Ayub. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan tentang bagaimana seluruh hartanya Nabi Allah Ayub ini bisa hilang.
bagaimana Nabi Allah Ayub ini kok mendapatkan titel kesabaran setelah hancurnya atau hilangnya daripada nikmat tersebut dan mendapatkan titel kesabaran, tidak disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah hanya mengatakan Ayub adalah orang yang sabar, terkena penyakit kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini membutuhkan tuh riwayat daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bahas di dalam hadisnya Nabi Muhammad, begitu juga tidak banyak riwayat langsung dari Nabi Muhammad, apalagi riwayat yang sahih tentang bagaimana keadaan Nabi Allah Ayub ini. Bagaimana ketika Nabi Allah Ayub ini diambil hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi riwayat yang menjelaskan tentang keadaan Nabi Allah Ayub ini adalah riwayat Israiliyat. Artinya riwayat yang diriwayatkan oleh orang-orang Bani Israel, dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Yang mana para sahabat ini mengambil ilmu tersebut tidak lewat dari Nabi, karena Nabi Muhammad menyebutkan hanya sedikit dan di Al-Quran juga disebutkan hanya sedikit. Tapi termasuk daripada Imam Ibn Abbas, begitu juga para sahabat yang lainnya meriwayatkan daripada riwayat tentang kisahnya Nabi Allah Ayub ini daripada Bani Israel. Dan Nabi Muhammad juga telah menjelaskan, para ulama mengatakan kalau kalian mau mengambil riwayatnya Bani Israel, maka ada 3 pendapat. Yang pertama, kalau riwayat tersebut cocok dengan Al-Quran, maka ambil, sudah pasti itu benar. Tapi kalau riwayat tersebut menyalahi daripada Al-Quran dan menyalahi daripada hadisnya Nabi Muhammad, maka buang. Apa yang dibawa oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani tentang kisah-kisahnya para nabi terdahulu, kalau bertentangan dengan apa yang diucapkan sama Nabi Muhammad dan Al-Quran, maka sudah pasti apa? Bohong, sudah pasti palsu. Buang, kata Nabi. Adapun yang ketiga, kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis, hanya disebutkan oleh Bani Israel, maka ambillah, tapi jangan apa? Dipercayai. Artinya jangan kau dustakan dan juga jangan kau apa? Percayai. Ambil hanya sekedar untuk mencari ilmu. Nah, di sini diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, banyak daripada para ulama dan para sahabat ini meriwayatkan tentang kisahnya Nabi Allah Ayub alaihissalam, tentang kenapa Nabi Allah Ayub yang kaya raya ketika itu kok bisa hancur dan hilang semua hartanya, bahkan sampai terkena penyakit yang mana penyakit ini tidak pernah dirasakan oleh orang-orang sebelumnya. Jadi penyakit yang dirasakan oleh Nabi Allah Ayub ini adalah penyakit pertama yang merasakannya adalah Nabi Allah Ayub dan orang-orang setelahnya selanjutnya sampai zaman sekarang. Dan apa penyakitnya dibahas di sini dalam hadisnya Nabi, di dalam salah satu riwayat daripada Imam Wahab bin Munabbih mengatakan bahwasanya ketika Nabi Allah Ayub ini mendapatkan nikmat yang sangat besar, memiliki harta yang banyak, memiliki putra yang banyak, maka iblis, ya kita tahu iblis tidak suka melihat daripada keadaan tersebut, maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau iblis ini berbincang kepada pengikut-pengikutnya dan mengatakan, hal takdir an taftina Ayub. Pengikutnya tersebut mengatakan, wahai iblis, apakah kamu mampu untuk menjadikan Ayub ini terjerumus ke dalam satu fitnah? Karena seseorang yang memiliki sifat seperti Nabi Allah Ayub ini adalah orang yang paling sulit untuk digoda sama setan. Kenapa? Nabi Allah Ayub ini orang yang soleh dan juga orang yang kaya. Kesolehan dan kekayaan, bingung setan mau menggoda lewat mana. Biasanya kalau orang yang soleh saja tapi tidak memiliki harta, bisa digoda lewat apa? Lewat kefakiran, lewat kemiskinan, lewat kekhawatiran. Tapi Nabi Allah Ayub kaya raya, mau digoda lewat apa? Dia sudah takwa kepada Allah, tambah dia sudah memiliki semuanya kecukupan. Setan tidak bisa menggodanya sedikit pun. Sehingga ketika itu pengikutnya atau anak buahnya iblis tersebut mengatakan kepada iblis, apakah kamu mampu untuk menjerumuskan Ayub ini sampai ke dalam fitnah? Karena sesungguhnya Ayub ini sudah sangat mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunianya, urusan hartanya, urusan akhiratnya, dia terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka iblis mengatakan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, coba pasrahkan hartanya kepadaku. Artinya izinkan aku untuk menggodanya lewat hartanya. Habiskan hartanya ya Allah. Habiskan hartanya ya Allah. Ya, maka engkau akan melihat ya Allah, Ayub tidak akan lagi meminta kepadamu tapi akan meminta kepadaku.
Kata iblis mengatakan seperti itu. Artinya iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini Ayub ini taat kepadamu hanya urusan harta saja. Kalau hartanya ini hilang, sudah tidak bakal sujud lagi kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan jelas, ini ni'mal abdu. Ini Ayub ini sebaik-baik hamba, kau mau ambil hartanya, kau mau hilangkan hartanya, tidak akan berpengaruh. Tapi iblis minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda Nabi Allah Ayub lewat harta dan keturunannya. Maka ketika itu iblis membakar kandang daripada binatang ternaknya, sapinya, untanya, begitu juga kambingnya tersebut dibakar oleh iblis ketika Nabi Allah Ayub sedang sholat, sedang beribadah. Jadi ketika beribadah dibakar habis ketika itu. Setelah habis, iblis ini merubah wujudnya menjadi manusia atau mengatakan kepada pembantunya Nabi Allah Ayub untuk katakan kepada Ayub bahwasanya hartanya atau gembalanya ini sudah habis semuanya. Maka ketika sampai Nabi Allah Ayub sedang beribadah, setelah beribadah dikasih tahu bahwasanya, wahai Ayub, ya ketahuilah bahwasanya seluruh hartamu daripada dombamu, sapimu semuanya habis dan mati semua, terbakar, hangus. Maka Nabi Allah Ayub mengatakan apa? Nabi Allah Ayub mengatakan, Allahumma anta ataita wa anta akhadta. Ya Allah, kau yang ngasih dan kau yang ambil. Jawabannya siapa? Nabi Allah Ayub. Engkau yang memberi dan engkau yang mengambil, ya Allah. Mahmadubki nafsi ahmaduka ala husni balaik. Seberapapun yang kau sisakan untukku, ya Allah, maka aku akan tetap mensyukuri daripada nikmat tersebut. Fala yaqdiru minhu ala syai'in mimma yuridu thumma ya'ti masyiatahu. Iblis ketika itu heran, ini sudah aku habiskan satu kejap saja, itu habis semua daripada binatang ternaknya, tapi ucapannya masih seperti itu. Maka iblis melakukan satu lagi. Rumahnya dibakar oleh iblis ketika itu daripada kepemilikannya. Tidak cuma itu, iblis ketika itu menghancurkan rumahnya yang ketika di dalamnya masih ada putra-putranya. Jadi dihancurkan, yang di dalamnya semua meninggal dunia. Seluruh putranya ketika itu mati semua dalam keadaan satu waktu tersebut. Maka disampaikan lagi kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, ketahuilah bahwasanya hari ini seluruh putramu meninggal dunia karena terkena musibah ini, hancur daripada bangunannya. Apa kata Nabi Allah Ayub? Nabi Allah Ayub mengatakan, Allahumma ya Rabbi, hadza hina ahsanta ilailal ihsan kullah. Qad kuntu qabla al-yawm yazghuluni hubbul mal bin nahar wa yazghuluni hubbul walad bil lail. Asyafaqatan alaihim. Fal'an ufarriqu sam'i wa basari wa laili wa nahari bidzikri wal hamdi wat taqdis. Setelah mendengar hartanya habis, anaknya meninggal semua, Nabi Allah Ayub angkat tangan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya semenjak engkau memberikan kepadaku nikmat-nikmat ini, aku ini mulai sibuk. Pagi hariku sibuk dengan hartaku dan gembalaku, malam hari aku sibuk sama keluargaku, ya Allah. Dan ketika ini, setelah engkau mengambil semuanya, maka ketika ini alhamdulillah aku bisa fokus untuk beribadah kepadamu. Aku tidak fokus lagi sama hartaku karena hartaku sudah habis. Aku tidak fokus lagi dengan keluargaku karena keluargaku sudah mati, sudah meninggal dunia semuanya. Maka alhamdulillah sekarang saya bisa fokus di malam hari maupun di siang hari untuk berzikir kepadamu, untuk bertakdis kepadamu, untuk bertahlil kepadamu. Sampai iblis ketika itu mendengar daripada ucapannya putus asa ini iblis. Ya, iblis ini putus asa sampai mengatakan lari lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, wahai iblis, ya, bagaimana kau melihat hambaku ini Ayub? Ya, ingin dipamerkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kau masih belum puas kau ingin menguji daripada Ayub ini? Kata iblis masih belum puas. Masih mengatakan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kata iblis, innallaha tabaraka ya Ayub, qad alima annaka saturdur alaihi malahu wa waladahu walakin sallitni ala jasadihi. Kata iblis, ya Allah, Ayub ini punya keyakinan bahwasanya engkau mampu untuk mengembalikan hartanya dan keluarganya.
Maka aku ingin menggodanya lewat satu lagi, bukan lewat harta lagi, tapi lewat apa? Lewat kesehatan nih. Tolong pasrahkan kepadaku akan kesehatannya ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memasrahkan kepada iblis tentang kesehatannya. Maka iblis mendatangi Nabi Allah Ayub dan ditiup sama iblis, ditiup sama setan sampai seluruh tubuhnya, dari kepalanya sampai kakinya Nabi Allah Ayub ini apa? Semuanya terkena penyakit namanya penyakit Al-Judari. Penyakit Judari ini apa namanya? Penyakit kulit. Kalau menurut daripada Bani Israel, riwayat Israiliyat, kulitnya Nabi Allah Ayub ini sampai keluar nanahnya. Jadi keluar nanah, bahkan di dalam riwayat sampai keluar belatungnya. Tapi ini riwayat apa? Israiliyat yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita punya akidah, kita punya keyakinan bahwasanya para nabi ini tidak akan mendapatkan penyakit dari Allah yang mana penyakit tersebut membuat manusia kabur darinya. Tidak mungkin. Para nabi manusia, iya manusia. Bisa terkena penyakit? Iya bisa. Bisa. Tapi penyakit yang tidak sampai membuat apa? Manusia jijik dan kabur. Makanya ini riwayat Israiliyat yang kita buang, yang kita tidak pakai. Tapi menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Allah Ya'qub ini kena penyakit. Apa penyakitnya? Sama penyakit kulit juga, tapi penyakit kulitnya dari dalam. Sampai yang merasakan sakit ini Nabi Allah Ayub sendiri. Dan wajahnya Nabi Allah Ayub ini seperti kelihatan tua semakin hari. Ini penyakitnya. Jadi tubuhnya lemas, sebagian tubuhnya tidak bisa digerakkan, dan juga apa? Wujudnya semakin apa? Semakin tua. Badannya semakin kurus, dan juga penyakitnya ini dari dalam kulitnya, sehingga tidak tampak itu apa namanya belatung, yang katanya belatung, ataupun apa namanya nanah dan darah, tidak tampak. Itu penyakit yang ditiupkan oleh setan kepada Nabi Allah Ayub, sampai Nabi Allah Ayub kena penyakit tersebut. Terkena penyakit, mulai orang-orang di sekitarnya mengetahui, oh ini penyakit Nabi Allah Ayub ini tidak pernah ada sebelumnya. Dokter di zaman tersebut tidak pernah apa mengetahui penyakit tersebut. Ini penyakit orang pertama yang kena penyakit ini adalah Nabi Allah Ayub. Sehingga karena tidak tahu ini penyakitnya, orang-orang khawatir kalau penyakit ini akan apa? Menular. Seluruh daripada khadimnya, pengikutnya Nabi Allah Ayub, semuanya kabur, meninggalkan Nabi Allah Ayub. Keluarganya, saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya meninggalkan semua Nabi Allah Ayub. Yang tinggal atau yang mau tinggal sama Nabi Allah Ayub tinggal satu, cuman siapa? Cuman istrinya saja. Tinggal satu istrinya. Padahal beliau punya ratusan budak ketika itu, beliau punya pengikut banyak ketika itu. Tapi karena beliau kena penyakit, hilang semua daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak ada yang mau dekat kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Sehingga tidak punya harta lagi, tidak punya anak lagi, tidak punya teman lagi, kecuali hanya istrinya saja. Dan istrinya yang ngasih makan. Artinya yang urusan makanan Nabi Allah Ayub ini istrinya. Karena Nabi Allah Ayub kalau sampai keluar dari rumahnya, maka orang-orang ini akan kabur, tidak mau ketemu sama Nabi Allah. Dan itu berlanjut setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nabi Allah Ayub habis hartanya. Untuk makan susah. Untuk makan apa? Susah. Sampai yang harus bekerja ketika itu siapa? Istrinya. Istrinya Nabi Allah Ayub keluar ke pasar, sebagian berdagang. Kalau tidak ada yang tidak berdagang, ketika itu berkhidmat menjadi pembantu setiap harinya untuk mendapatkan harta. Dan ketika itu setiap bekerja, istrinya Nabi Allah Ayub ini setiap bekerja harus nutupi wajahnya. Agar apa? Agar tidak dikenali. Kalau sampai tahu ini istrinya Ayub yang terkena penyakit, bakal ditolak dari pekerjaannya. Tidak mau. Takut penyakitnya apa? Menular. Sampai seperti itu. Ya, cobaan yang dirasakan oleh Nabi Allah Ayub. Sampai ketika setiap bekerja untuk mendapatkan harta, istrinya Nabi Allah Ayub ini sampai tidak mendapatkan lagi pekerjaan. Habis. Artinya orang-orang sudah tidak ada yang mau mempekerjakannya. Apa yang dikerjakan istrinya Nabi Allah Ayub? Tidak putus asa. Istrinya Nabi Allah Ayub ini memiliki
di rambutnya, karena dulunya orang yang kaya, termasuk simbolnya orang kaya zaman dulu itu biasanya memiliki rambut yang dikepang. Ya tahu rambut apa? Yang dikepang, 2 kepangnya itu di depan. Punya rambut yang dikepang, dan orang termasuk orang yang rambut yang dikepang itu orang-orang kaya zaman dulu itu, termasuk kecantikan. Maka udah tidak punya harta lagi, harus menafkahi daripada Nabiullah Ayub. Maka istrinya ini nekat untuk apa? Motong, rambutnya dipotong, kemudian dijual kepada orang-orang yang kaya ketika itu. Apa manfaat menjual rambut? Ya karena zaman dulu ini orang-orang banyak menyambung rambut. Jadi orang-orang kaya dulu itu membanggakan dirinya dengan panjang-panjangan apa? Rambut. Jadi terkadang harus membeli rambut dari orang lain kemudian disambung. Rambutnya apa? Rambutnya disambung, dan itu sudah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, melaknat orang yang menyambung rambut. Sudah tidak dibolehkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada amalannya orang-orang terdahulu. Nah, ini dipotong sama istrinya Nabiullah Ayub, dijual. Setelah dijual, dapat makanan, diberikan kepada Nabiullah Ayub. Di dalam riwayat menjual satu saja, di dalam riwayat dua-duanya yang dijual. Habis makanannya dipotong lagi, dijual lagi. Kemudian sampai mau ketemu sama Nabiullah Ayub harus apa? Tutup kepala terus. Jadi tapi Nabiullah Ayub ini heran, kau ini di rumah kok apa? Tutup kepala terus. Kenapa? Ada apa dengan rambutmu? Ketika Nabiullah Ayub ini meminta untuk dibuka rambutnya, ternyata sudah apa? Sudah hilang itu daripada kepangnya itu. Maka Nabiullah Ayub marah gitu. Kenapa kau melakukan seperti ini? Kenapa kau sampai menjual rambutmu? Kata istrinya, kita sudah tidak punya harta lagi. Ini satu-satunya yang bisa, harta yang berharga yang aku miliki untuk menafkahimu. Nabiullah Ayub tetap marah ketika itu, sampai mengatakan, ya kamu ini harusnya izin kepadaku dulu untuk menjual daripada rambutmu ini. Mungkin aku punya solusi, mungkin ada jalan lain untuk mendapatkan makanan, tidak sampai kau menjual daripada rambutmu. Maka kata Nabiullah Ayub, aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau aku sudah sembuh, aku akan memecutmu dengan 10 kali pecutan. Nadarnya siapa? Nabiullah Ayub. Terbawa emosi. Ini didikannya para nabi, karena para nabi ini dalam keadaan susah maupun dalam keadaan sempit, hatinya tetap sama. Artinya ini larangan Allah, ya larangan. Jangan terus kau ketika susah kau terabas. Nabiullah Ayub sampai mengatakan apa? Kalau aku sembuh, aku akan memenjalinmu atau aku akan memecutmu dengan berapa? 10 kali pecut. Dan ini nanti dikasih solusi sama Allah Subhanahu wa taala tentang sumpahnya Nabiullah Ayub alaihi salam. Ya. Kemudian setelah ucapan tersebut, Nabiullah Ayub ini dilewati. Menurut riwayat Israiliyat, Nabiullah Ayub ini tidak tinggal di rumah lagi, tapi tinggalnya di samping sampah. Jadi di tempat pembuangan sampah, ini Nabiullah Ayub tinggal di sini. Tapi ini mungkin kita tolak karena tidak layak untuk para nabi, ya, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Tapi dalam riwayat Israiliyat seperti itu. Menurut orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan bahwasanya Nabiullah Ayub ini tinggalnya di mana? Di sampah. Dilewati oleh 2 orang yang dulunya keluarganya, dulunya dekat sama Nabiullah Ayub, ya, lewat kepada kedua Nabiullah Ayub, kemudian mengatakan satu sama lain ini berucap, kau lihat apa enggak itu Ayub yang ada di pinggir sampah itu? Demi Allah, Nabi Ayub ini dulu adalah orang yang mulia. Tidak ada orang yang mulia di kota ini yang lebih mulia daripada Ayub. Orang yang istimewa, orang yang sangat luar biasa. Tapi sekarang bisa seperti ini. Kira-kira kenapa itu Ayub bisa seperti ini? Kemudian satunya mengatakan bahwasanya saya yakin Ayub ini jatuh seperti ini karena dosa-dosa yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah ini ingin atau membutuhkan Ayub ini, maka Allah tidak akan melakukan Ayub sampai seperti ini. Jadi cobaan Nabi Ayub ini bukan hanya hilangnya harta, bukan hanya hilangnya kesehatan, keluarga, tapi
sampai mendapatkan cacian atau fitnah bahwasanya Nabi Ayub ini mendapatkan murka balak dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan ketika mendengarkan ucapan tersebut? Sedih Nabiullah Ayub. Nabiullah Ayub sedih dan mengatakan, ya Allah, Engkau yang maha tahu, ya Allah, Engkau yang maha tahu. 70 tahun, di dalam riwayat 80 tahun Nabiullah Ayub dalam keadaan kekayaan tersebut. Tidak pernah satu malam pun, kata Nabiullah Ayub, aku tidur dalam keadaan kenyang. Nabiullah Ayub dalam keadaan kekayaan seperti itu, tidak pernah satu malam pun Nabiullah Ayub tidur dalam keadaan apa? Kenyang. Artinya hartanya dan kekayaannya untuk masyarakat, untuk umum, untuk orang-orang di sekitarnya, bukan untuk dirinya, bukan untuk dia nikmati. Tambah lagi, demi Allah, ya Allah. Terus Nabiullah Ayub ketika itu menyebutkan sumpahnya, menyebutkan daripada kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan selama 80 tahun tersebut untuk bangsa. Engkau yang lebih tahu, ya Allah, tentang amalan-amalanku. Bukannya aku telah melakukan dosa-dosa besar. Dan ketika itu Nabiullah Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa ayyuba idna darabbahu anni masaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Mengatakan, ya Allah, aku telah mendapatkan daripada musibah, aku telah mendapatkan kesusahan, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau zat yang maha kasih sayang. Jadi selama 8 tahun atau 7 tahun Nabiullah Ya'qub ini mendapatkan musibah, tidak pernah satu malam pun Nabiullah Ayub meminta, ya Allah, mudah-mudahan bala ini Engkau angkat, Engkau sembuhkan penyakitku. Tidak pernah. Nabi Ayub ini selama 7 tahun mendapatkan bala dan musibah tersebut, tidak pernah minta satu malam pun agar diangkat balanya dan musibahnya. Bahkan kita tahu istrinya Nabi Ayub, ya, istrinya Nabiullah Ayub ini sabar, tidak ngeluh juga, karena mendapatkan didikan langsung daripada Nabiullah Ayub alaihissalam, dididik oleh Nabiullah, tidak mengeluh, tidak apapun. 70 tahun mendapatkan nikmat, 80 tahun mendapatkan nikmat, ini baru 7 tahun. Tapi setelah iblis ini melihat Nabiullah Ayub ini kok sabar, kok tidak ada yang berubah sama sekali, sudah dicaci, sudah dimaki, sudah difitnah, sudah habis hartanya, habis kesehatannya, sampai Nabiullah Ayub ini kalau mau mandi itu harus digendong sama istrinya, tidak bisa lagi jalan. Mau ibadah juga seperti itu. Maka iblis teriak ketika itu, sudah tidak mampu lagi menggoda siapa? Nabiullah Ayub. Teriak iblis. Teriak di dalam riwayat disebutkan, kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan, teriakannya iblis ketika itu sampai terdengar seluruh pengikutnya di muka bumi ini. Artinya iblis-iblis kecil atau setan-setan kecil ketika itu langsung berkumpul karena teriakannya siapa? Teriakannya iblis. Ya, ada apa ini kok bosku ini tiba-tiba teriak seperti itu? Kumpul semua dan mengatakan, apa yang terjadi kepadamu? Kok sampai teriak seperti itu? Kata iblis mengatakan, aku sudah tidak punya lagi jalan atau cara untuk menggoda Ayub ini. Kata pengikutnya mengatakan, bukankah kau ini adalah iblis yang sudah banyak orang-orang ini tertipu denganmu? Kau ini banyak menjerumuskan orang-orang, bahkan pengikutnya Nabi Allah Nuh yang tidak kenal kecuali Allah sebagai Tuhan, bisa menyembah kepada selain Allah. Terus pengikutnya para nabi terdahulu sesat karenamu. Masa kamu kehabisan ide, katanya. Masa seorang iblis kehabisan ide, kata pengikutnya. Kata iblis tersebut, memang sekarang sudah tidak punya ide lagi. Mungkin kalian punya masukan, kata iblis tersebut. Imam Hasan Al-Basri ini yang cerita. Maka pengikutnya mengatakan, wahai iblis, kamu ini telah berhasil mengeluarkan Adam dari surga. Masa kamu tidak bisa menggoda siapa? Ayub. Kata iblis, iya benar juga. Kata pengikutnya mengatakan, bagaimana caramu menggoda Adam sampai bisa keluar dari mana? Dari surga. Kata iblis, aku ini bisa mengeluarkan Adam dari surga karena sebab istrinya. Karena siapa? Hawa. Karena Adam ini aku tawarkan untuk makan buah khuldi, tidak mau. Tapi begitu aku tawarkan siapa? Istrinya, mau makan. Karena istrinya makan, Adam juga ikut apa? Makan. Ya sudah,
kalau kau, kata anak buahnya, kalau kau bisa mengeluarkan Adam dari surga lewat istrinya, maka sekarang ini Ayub tidak ada yang mendekatinya kecuali siapa? Kecuali istrinya. Sudah kau goda itu Ayub lewat apa? Lewat istrinya. Dapat ide ini iblis. Akhirnya iblis ini menjelma menjadi manusia, mendatangi daripada istrinya dan mengatakan kepada istrinya, diingatkan kembali, wahai wanita, di mana suamimu? Kata iblis menjelma manusia. Ini istrinya tidak tahu kalau itu iblis, karena istrinya bukan nabi. Karena iblis beraninya mendatangi istrinya, tidak berani mendatangi siapa? Nabi Allah Ayub. Kalau mendatangi Nabi Allah Ayub bisa langsung terbakar itu iblis. Tapi mendatangi siapa? Mendatangi istrinya. Mengatakan, wahai wanita, mana suamimu? Suamiku itu sedang di pinggir sampah, dalam riwayat Bani Israel. Sedang membersihkan daripada nanahnya. Kemudian iblis mengatakan kepada istrinya, loh, bukankah kau ini orang yang kaya? Mana hartamu? Mana kekuatanmu? Mana daripada putra-putramu? Mana daripada tanah-tanahmu? Mana daripada emasmu? Artinya diingatkan kembali nikmat tersebut. Tujuannya iblis apa? Agar sampai hatinya wanita tersebut, istrinya Nabi Allah Ayub, menjadi mengeluh, menjadi tidak sabar lagi, tidak tahan lagi, sampai dengan tujuan ini sampai bisa ingkar dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kecerdasan iblis. Sampai terus seperti itu, istrinya tetap sabar, tapi diulang-ulangi, diingatkan kembali kepada kenikmatan yang sebelumnya. 70 tahun kau mendapatkan nikmat, masa kau ini sabar seperti ini? Kau ini mendapatkan seperti ini? Kau mendapatkan musibah. Ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu dan untuk suamimu. Kalau kau mau, kata iblis, ketika istrinya ini sudah mulai nangis, sudah mulai teriak, sudah mulai sedih, dikasih solusi sama iblis. Apa solusinya? Kalau kau sudah kalau kau ingin kembali semua daripada hartamu dan kekuasaanmu tadi, dikasih kambing. Ini ada kambing, kau sembelih atas namaku. Kau sembelih apa? Atas namaku. Jangan kau sembelih atas nama Allah. Kau sembelih atas namaku, maka aku janji sembuh itu semua penyakit suamimu dan akan kembali seluruh hartamu. Istrinya karena mendapatkan iming-iming seperti itu, lari kepada Nabi Allah Yakub, berteriak dan mengatakan, wahai Ayub, kamu ini Nabi Allah, sudah mendapatkan ujian seperti ini, kita sudah tidak sabar lagi, gini. Kaget ini Nabi Allah Ayub. Kok kemarin istrinya bisa sabar, bisa tabah, kok sekarang kok seperti ini? Maka Nabi Allah Ayub langsung mengatakan, sungguh aku melihat di wajahmu bekas daripada iblis. Tahu Nabi Allah Ayub, aku melihat di wajahmu ini ada bekas iblis ini. Apa ya? Kau ketemu dengan siapa? Cerita ini istrinya Nabi Allah Ayub mengatakan, aku ketemu sama orang seperti ini. Ini ada kambing, kau harus menyembelih ini untuknya, jangan untuk Allah. Marah Nabi Allah Iblis ketika itu. Tanya Nabi Allah Iblis, apa yang dikatakan iblis tersebut kepadamu? Kata Nabi Allah Ayub. Iblis mengatakan, kita dulu mendapatkan nikmat, sekarang hilang semua seperti ini. Dijawab sama Nabi Ayub, kita mendapatkan nikmat berapa tahun? Kata Nabi Allah. Kata istrinya, kita sudah mendapatkan nikmat 80 tahun. Siapa yang memberi nikmat kita? Kata istrinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengambil nikmat kita? Allah Subhanahu wa ta'ala, kata istrinya. Kita sudah dikasih nikmat sama Allah 80 tahun. Dan ujian kita sekarang mendapatkan ujian sudah berapa tahun? Kata istrinya, kita mendapatkan ujian sudah 7 tahun. Kata Nabi Ayub, kita sudah mendapatkan nikmat 70 tahun atau 80 tahun. Sedangkan kita ini baru mendapatkan ujian berapa? 7 tahun. Kalau kau sampai mengeluh, kau yang tidak adil. Katanya, bukan Allah yang tidak adil, tapi siapa? Kau yang tidak adil. Kita ini harusnya bersabar kalau kita sudah mencapai daripada ujiannya Allah sampai 80 tahun juga. Kita sudah mendapatkan nikmat 80 tahun, ya kita juga harus bersabar berapa? 80 tahun. Kok kita baru diuji 7 tahun kita sudah mengeluh? Kata Nabi Allah Ayub. Ini pemikirannya siapa? Nabi Allah Ayub. Tidak ada sedikit pun tergoda mengeluh, sedih. Tidak. Nah, dalam riwayat, sumpahnya Nabi Allah Ayub untuk memecut istrinya atau memenjalin istrinya 100 kali tersebut, ya karena penyebab ini.
istrinya sampai tergoda dengan setan dan memerintahkan Nabi Allah Ayub untuk menyembelih sembelihan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah bersumpah untuk menjalin istrinya. Sampai ketika itu setan sudah putus asa terakhir. Dari istrinya sudah tidak bisa selesai. Habis sudah idenya setan. Makanya mendapatkan pujian dari Allah ni'mal abdu. Sebaik-baik hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu beberapa hari sebelum Nabi Allah Ayub ini disembuhkan oleh Allah, atau beberapa waktu sebelum disembuhkan oleh Allah, Nabi Allah Ayub ini setiap ke kamar mandi digotong sama istrinya. Sampai jadi ditaruh di kamar mandi atau ditaruh di sungai. Nabi Allah Ayub mandi, kemudian manggil istrinya, baru dibawa lagi. Karena Nabi Allah Ayub ini punya sifat malu yang sangat luar biasa. Saking sama istrinya juga malu beliau. Jadi kalau mandi tidak mau dilihat sama istri. Jadi taruh di sungai, istrinya suruh keluar, suruh minggir, terus nanti dipanggil, sudah pakai baju, baru dibantu jalan lagi. Ketika Nabi Allah Ayub ini di sungai mandi, sudah jalan, sudah pakai baju, tidak bisa lagi jalan, tidak bisa lagi kecuali harus dibantu. Teriak Nabi Allah Ayub ini, wahai istriku, wahai istriku. Ternyata istrinya ini masih ngurusi sesuatu yang lain. Jadi dipikir Nabi Allah Ayub belum selesai, istrinya ini keluar. Ketika itu Nabi Allah Ayub baru mengatakan, ya Allah, aku ini sudah tidak bisa apa-apa. Kau bukan ambil harta, kau ambil hartaku, kau ambil kenikmatanku, kau ambil itu, tidak masalah. Tapi sekarang ini aku ini mau beribadah, mau sholat sampai tidak bisa, kecuali aku harus nunggu istriku, ya Allah. Aku mau sholat saja kesusahan, ya Allah. Aku mau ibadah saja kesusahan, ya Allah. Maka doanya Nabi Allah Ayub cuma satu. Inni masaniyadur, ya Allah, aku sudah terkena penyakit. Aku sudah terkena kesusahan. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau zat yang maha kasih sayang. Selesai. Karena daripada doa ini Allah menerima dari doanya dan mengkabulkan seluruh mengembalikan daripada harta-hartanya. Ya, bagaimana kisah selanjutnya insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ibrah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil daripada Nabi Allah Ayub dan menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar, hamba-hamba yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang terus memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijauhkan daripada godaan-godaan setan atau bisikan-bisikan daripada iblis. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام كل سورة صلاة شان ظاهرا باطنا الله يفتح لهم العافين وينور قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقى على فضلنا بلا من حبيك سيدي ولد يدنان ولا كل نية صالحة جميع شمل الخضر الآخرة وعلى من يسيد الحبيب مر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد ضص الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. قبل الله منكم.